идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. шунавандагони азиз, ҳоло аз силсилаи хониши бадеӣ достони устод Садриддин Айнӣ дохундаро шунавед. гуфтори 33-ум. фасли 23-ум. акнун нашуд. баъд аз гуронидани мурдаи Анвар ва давлатмандбӣ дар қишлоқи Чаган босмачиён ва аскарони хосаи Анвар ба лаби дарёи Тӯфаланг ҷамъ омада барои ҳаракати ояндаи худ нақша мекашиданд ва мардуми қишлоқро ғун карда барои гирифтани хуни Анварпошшо ва давлатмандбӣ аз болшевикон ташвиқот мебурданд. аз ёварони Анвар Юсуфзиё гуфт: мо амири лашкари ислом ва домоди халифаи муслиминро барои халосии шумо аз дасти кофирон қурбон кардем. лекин агар ёрии шумо бошад, ҳар кадоми мо метавонем ки як амири лашкари ислом шавем. аз шумо хоҳишмандем ки монанди пештара ёрии худро аз мо дариғ надоред, то ки хуни амири худро гирем ва кори пешгирифтаи ӯро ба поён. худа мо барои гузаронидани як рӯза зиндагии худ ба ёрӣ муҳтоҷем. аз як тараф шумо ва аз тарафи дигар аскарони ҳукумат. мо дар миёнаи ду оташ мондаем. бас аст ин ҳама харобӣ. ин сухан ки аз даҳони деҳқони баромада сухани Юсуфзиёро бурид, аз ҳар тараф аз миёни деҳқонон ҷавоби рост мегӯяд ро ёфт. агарчи давлатмандӣ шаҳид шуд, ман метавонам ки кори ӯро пеш барам. ҳар касе ки монанди пештара ба мо ёрӣ надиҳад, аз дунболи кушташудагон ба он дунё хоҳад рафт, гуфта хоҳарзодаи давлатмандбӣ Абдулқодир сухани Юсуфзиёро қувват дод. бародарон, акнун нашуд. аҳволро ба ҳисоб гирифтан дар кор аст. баъд аз ин беҳтар он аст ки ба ҳукумат таслим шавем. ҳар кас нахоҳад гӯшаи гирад ё ба ватани худ равад, гуфта ҳоҷи Абдулқодир Каримов ном босбачии самарқандӣ ба сухани деҳқонон ёрӣ дод. ин муртад бачабоз аст. сухани ӯ ҳеҷ эътибор надорад, гуфт Юсуфзиё. маҷлис ба ҳам хӯрд. магар бачабозии ӯ акнун ба шумо маълум шуд? магар ғайр аз ӯ дар байни шумо дигар бачабоз нест? ҳар кас ки номи таслимро гирад, ӯ муртад аст, воҷибулқатл аст. акнун намешавад, таслим шудан дар кор аст. бас аст ин ҳама харобӣ бо номи халос кардани мусулмонон. ба ҳамин тариқа ҳар кас бенавбат ва бетартиб муддаои худро изҳор карда фарёд мезад. Юсуфзиё: хуб, пас аз ин маслиҳат мекунем, гуфта маҷлисро тамом кард ва нафарони худро гирифта ҳоҷи Абдулқодирро пеш андохта ба тарафе рафт. инҳо як чанд қадам аз мардум дур шуда буданд ки тапончаи Юсуфзиё холӣ шуд ва ҷасади ҳоҷи Абдулқодир ба майдон афтод. такрор ғулғула бархост. яроқҳои босмачиён ба муқобили якдигар ҳавола ёфт. мардум аз дунбол расиданд. кушандаи ҳоҷи Абдулқодирро ба мо според, гуфта фарёд мекарданд. Юсуфзиё шиа аст. бинобар ин ҳоҷи Абдулқодирро кушт. қасоси ӯро аз ин палид гирифтан дар кор аст. ин садо мардумро ки дар асл ба шӯриш омада буданд ба ҷунбиш овард. туркон гурехтанд. пешопеши гурезандагон Юсуфзиё асп меронд ва дар този асп ба лаби дарёи Тӯфаланг омада бо аспи худ муаллақ занон дар қаъри об рафт ва кораш тамом шуд. босмачони дигар пароканда шуданд. эшони султон бо нафарони худ ба тарафи Вахё рафта дар фикри таслим афтод. дониёл бо пайравони худ ба тарафи ғарм ба ҳузури Фузайл Махдум рафт. босмачиёни Кӯлов ва Балҷивон хоҳарзодаи давлатмандбӣ Абдулқодирро ба миёни худ гирифта ба тарафи Балҷивон рафтанд. баъзе босмачиён аз саф баромада барои таслим шудан ба тарафи ҳукумат гурехтанд. форуқ, усмон, алиризо афандиён ва туркони дигар
اکنون نشد گویان به طرف افغانستان ره سپار گردیدند. فصل 24 کارنامه. در اولهای سال 1923 گرداگردی قلعه کولاب را 3-4 هزار نفر باسمچی فرا گرفته بود. راه برد و آورد آذوقه و رفت آمد مردم تماما از قلعه بریده شده بود. همه این باسمچیان را سلیم پاشا که پس از کشته شدن انور با 300 نفر از افغانستان آمده بود سرداری می کرد. نظر به قول خودش این ترک عثمانی از انور پاشا هم کاردانتر و قهرمانتر است. من میگوید از افغانستان به این مقصد آمدم که خونی شاگرد خودم انور پاشا را که از کم تجربگی خود شهید شد بگیرم و کارهایی را که وی ناتمام گذاشت به پایان رسانم. اما باسمچیان به این سردار خود دیگرگونه تر بها می دادند. سمی پاشا می گفت که از باسمچیان هیچگاه جای انور را گرفته نمی تواند. دیری نگذشته است که این آدم در میانه مایان پیدا شد، لیکن در این مدت اندک 400 اسب بیدار را به خودش مخصوص کرده گرفت. به بالای این هفته 7 زن میگیرد که این نامعقولی را امیر عالم خان هم نکرده بود. هرچی باشد، میگفت باسمچی دیگری، اگرچه دهه ویراد است نامی کلان دارد. با شنیدن نام این قرباشیان پس از کشته شدن انور پراکنده شده دیگر باره در یک جا غون گردیدند. انقریب است که در زیر سرداری این کولاب را به دست درآوریم. مغزی این از انور در آنجاست که به نیک و بدی ما کار ندارد. از بس که خودش زن دوست و مال پرست است زبانش کوتاه است، بنابراین به عیش و عشرت و مالغونداری ما راه میماند. به درون قلعه کولاب 500 نفر عسکر سرخ و چند نفر از فدایان تاجیک در محاصره ماندند. 20 روز است که مناسبت قلعه از بیرون بریده شده است. در روزهای آخر عسکران از بی آذوقگی و اسبها از بی آب و علفی در تنگی افتادند. برای خروج احوال موافق نیست، زیرا این باسمچیان مانند باسمچیان سال 1921 نیستند. اینها در این جنگ و گریزهای 30 ساله و تعلیمهای ترکان عثمانی خیلی کار آزموده و تجربه دیده شدند و با یراق‌هایی که پی در پی از افغانستان و هندوستان میرسد خوب مسلح گردیدند. بعد از کشته شدن انور از پراکنده شده به نیستی نزدیک رسیدن خودهاشان عبرت گرفته هر چی باشد به سامی اطاعت دارند. اما بعد از این در این قلعه ماندن ممکن نیست، زیرا انسان میتواند هر وزنی را بردارد، لیکن با گرسنگی دور و دراز مبارزه کردن نمیتواند. احوال تنگ، چاره نیست. شما که مردمی محلیت برای خلاصی از این مهلکه چی میاندیشید؟ گفته سردار عسکران سرخ از فدایان تاجیک پرسید. شما، گفت داخنده که یکی از فداییان بود، به من یک نشانه دهید. من با آن نشانه رفته از دوشنبه عسکر میارم. سردار با شنیدن این سخن داخنده را اشارت کرده به حجره خاص خود در آورد و با وی صحبتی پنهانی سر کرد. از قلعه با کدام راه میبرایی و از میانه باسمچیان چگونه میگذری که به دست نهفتی؟ سردار پرسید. این کاری من است، گفت داخنده. اگر من به دست رفتم و کشته شوم شما غیر از یک نفر دیگر چیزی را بای نمیدید، اما اگر به کار خود کامیاب شوم همه را خلاص خواهم کرد. در وقتی از قلعه برآمدم به دست باسمچیان که شب و روز سخت بانی میکنند البته گرفتار میشوی. من چاره اندیشیدم که با وی 100% در کار خود کامیاب خواهم شد. شما با من یک بیل، یک زاغنول، 2 زنبر و 4 نفر آدم دهید. کارنامه را تماشا کنید. بسیار خوب، گفت سردار، لیکن فرصتی نیست که به دوشنبه رفته مدد آری. مگر به برآمدن کامیاب شوی راست به قشلاق یاقسو رو و عسکر گرنیزان آنجا را به سر وقتی ما رسان. شب از یک گوشه قلعه نقب زنی سر شد. داخنده با آن غیرت
و تجربه‌ای که در وقت گریختن از زندان بخارا نقب زنی می‌کرد زاغنول می‌زند و سنگ و خاک‌هایی را که می‌کند نفران دیگر به زنبرها انداخته بیرون می‌برارند. داخونده پس از آن که 2 متر زمین را چقور کفت یک باره این چه حال؟ گویان از کار باز ایستاد. راه نقب داخونده با نقبی که به تازگی از بیرون زده بودند راست آمده بود. داخونده مکتوب نشاندار سردار را گرفته با این راهی که ناگهانی یافته شد از قلعه به در رفت. سردار پی برد که باسمچیان برای شباخون زدن به قلعه از بیرون نقب زدند. برای در شبهه انداختن آنها دهان نقب را تا جویی که داخونده کرده بود اولیش بر این کردگو رانید و بدر نقب پاسبان هوشیاری گذاشته 1 درجه آسوده شد. در شب 24 ایام محاصره وقت سحر چند جای قلعه کولاب مانند آنکه از آنجا کوه آتشفشانی به حرکت آمده باشد با گنبوری دهشت انگیزی بر هوا شد. از پس سنگ و خاکی که مانند گردباد با آسمان بلند شده بود دود و آتش به فلک پیچید. محاصره شدگان با دهشتی تمام از خواب بیدار شدند. لحظه جان داده جان گرفتن بود. البته از پس این دود و آتش هزارها نفر باسمچی مسلح و بالای 500 نفری که نه از خواب خیسته هنوز درست تیاری ندیدند پخش کرده می در آمدند. حاضر باش، سردار فرمان داد. عسکران سرخ و فدایان تاجیک با این فرمان دهشتی را که از این حادثه ناگهانی روی داده بود به زودی از خود دور کرده برای جنگ کردن تا رمق آخرین تیار شدند. چنگ و خاک و دود و آتش پس شد، اما از هجوم کنندگان اثری نیست. تنها از پشت قرارگاه باسمچیان صداهای میلتق و پولمیات با شدت میبراید. روز سفید شد. باسمچیان گرد قلعه هم شتابکارانه به طرف پشت قرارگاه خود میدویدند. عسکران سرخ فرصت را از دست ندادند. با راه کلانی که خود باسمچیان با ترکاندن دیواری قلعه کشاده داده بودند با صفهای کشاده یک درمیان از قلعه بر آمدند و از دنبال باسمچیان که پشت خودهاشان را به قلعه گردانده به پس قرارگاه خود میدویدند با تیربارانی میلتق و پولمیات به هجوم در آمدند. آفتاب بلند شده عالم را روشن کرد. باسمچیان هم مانند تاریکی شب از نظر غایب شده بودند. در میدان تنها عسکران سرخ از قلعه بر آمده و گرنیزانی از یاخسو آمده روبروی هم می نمودند که یکدیگر را تبریک می کردند. البته همگی داخونده ما را که قهرمان یکمی این کارنامه بود سزاوار تبریک می دانستند. فصل 25 یکدیگر کشی. در قرغان غرم مجلس حربی برپا شده است. در آن مجلس سمی پاشا ریاست می کند. در مجلس گناه و خیانت‌های ایشان سلطان یگان یگان از طرف حاضر شدگان شمرده شد. در آخر مجلس فضیل مختوم گفت: آخرین گناه ایشان سلطان این است. من میخواستم کوری شیرمتی باسمچی فرغانگی را که از خاک من به طرف افغانستان گذشتنی بود دستگیر کرده همه مال و سلاح او را به دست درآورم و به این واسطه دولت جوان خود را که نو تشکیل کردم قوت دهم و هم به باسمچیان دیگر عبرت شود که دیگر در پی گریز نرفتند. به همین مقصد من راه دوام چیلدره را ویران کنانیده بودم. ایشان سلطان راه را درست کرده کوری شیرمت را به طرف خودش گذرانید و برای بستن راه بروی عسکری ما راه دوام را دوباره ویران کرد. این گناه آخرین ایشان سلطان هم به حکم نامه در آورده شود. سمی پاشا خوب گفته این تکلیف را هم در کاغذ نوشت و همه نوشته های خود را که در زبان ترکی و عثمانی بود برای ترجمه و تحریر به کاتب سپرد. روز جمعه در مسجد جامع غرم مردم برای ادای نماز جمعه غون شده بودند. امام با عادت مقرری 2 خطبه معلوم جمعه را خواند و در آخر خطبه دوم
در مورد ذکر پادشاهی عصر یعنی امیر فضیل الدین محمد بهاءالدین سلطان گفته نام فضیل مخدومی باسمچی را به امیری یاد کرده و پس از نماز جمعه حکمنامه‌ای را که در پایان درج می شود خوانده به مردم شنوانید. باز یک بار دیگر در حق پادشاهی نو دعا کرد و از مردم هم دعا گرفت. اوراق اتهام نامه، خیانت و ارتکاب نمودن ایشان سلطان خواجه حاکم و اسکرباشی ولایت درواز. جناب عالی امیر بخارای شریف سید امیر عالم به خاک افغانستان گذشتن بعد ایشان سلطان به خیال متصرف گردیدن اهالی درواز عسکر جمع نموده اطراف و جوانب را تعرض و تصرف نموده ایجاد نموده بلجوان، آقسو، کانتیلا و کولاب دره را به خود تابع نموده انواع فتنه و فساد نمودن او روشن و هویدا گردید. شهید انور پادشاهی مرحوم از طرف جناب عالی نایب و وکیل شده کارهای ملکی و عسکری را در عهده گرفته اداره کردن بعد ایشان سلطان در بین مجاهدان اسلامی به حضور امیر لشکری مذکور بودگی نفاق انداخته از نتیجه فتنه و فساد ایشان مذکور 6000 عسکری مجاهدی به جوار بایسون بودگی پریشان گردیده مقابل دشمن جنگ نکرده به یکدیگر در جنگ شده. در این میانه صدها مسلمان و تصویر ایشان قربانی شدند. از سیادت ایشان نیلی حصاری را بنابر رقیبیش به فرغانگی ها فرموده قتل نموده اهالی را دلخون کرد. در بین اولاد بخارا از نزاعهای قبیلی استفاده نموده ازبک و تاجیک را به یکدیگرش مقابل نموده مقصد خائن بودن خود را از فعل به عمل آوردنی شد و نیز همراه روس ها به مناسبت در آمده 300 دانه ملتق و 2 دانه پولیمیات طلب نموده از پیش مجاهدان اسلام عروس ها زده و از عقب ایشان مذکور زدنی شده عهد و پیمان نموده که خطهای مذکور معین به دست افتاد و غیر از این فرغانگی ها را مع عسکرهای قرقیز جنگ انداخته به 4 طرف زهر زده مجاهدان اسلام را در حالت ضعیفی آورده. در این صورت نیز همراه روس ها خط کرده صداقت خود را بحث کرد. در همین قدر زحمت به مقصد اسلامیه را تأمین و مجاهده را دوام نمودن با آرزوی مردم به هر ولایت اداره های مجلس حرب تشکیل نموده با واسطه اداره مجلس حرب حکومت تأسیس کرده. در این صورت به تصویرات مذکور خاتمه دادنی شده. بعد از این ناامید مانده و نیز با آرزوی مردم به لشکرباشگی درواز تعیین شدگی مجاهدی فی سبیل الله محمد اکبر تخصبه را به خانه خود برده به بالای دسترخوان به صورت نامردانه پخش کرده گرفته به قتل رسانیده اموال او را مصادره کرده فرزندان او را عریان به کوچه ها سرگردان کرده ماند و غیر از این سرکرده های معتبر لشکرباشگی این جوانب نمودگی ها را تهدیل به قتل نمود و نیز ایشان همراه شیر محمد بیکی فرغانگی مخابره نموده ترک ها و والی قراتگین فضیل الدین مخدوم را محو نمودن خیال کرده مصلحت را قرار داده بعد از آن در بالای ما هجوم نموده ما نیز از روی ترتیبات عسکری هجوم را مدافعه نموده در مقابل آن نیز تعرض نمودیم. از جهت تعرض ما معسکرش به طرف ایشان سلطان گریخت. قلب از این به ویران کردن راه دوانی چیلدره از جهت مرور شیر محمد امر داده بودیم. از طرف ایشان راه ویران شده تعمیر شده عسکرهای شیر محمد را گذرانید و عسکرهای ما نگذرد گفته باز راه را ویران نمود. برادرش ایشان سلیمان را در مقابل ما برای محاربه حاضر نموده به طویلدره آمده مصلحت نمودند که شیر محمد را به طرف درواز گذرانید. غیر از این غیرت شاهبی دادخواه دلاور شاهبی لشکر باشی درواز و بعضی دیگر را به قتل رسانیدنی شده از عقب عسکرهای ما زده عقبی مایان را ایشان سلیمان گرفته به طویلدره و صغیردش استاده سپاه ملتقناک را جمع نموده عسکری شیر محمد بیک یک شده ما به درواز بودگی وقت به دره رفته محمد اشوربیک بی دادخواه لشکرباشی کولاب را به قتل رسانیده
بعد از آن طرفی پیش عسکری مایان را گرفته به درواز از جهت گرسنگی تسلیم گرفتنی بوده است و یا خود به افغانستان به فرار مجبور می نموده است. این پلان ها نمودگی و خطهای نوشتگیش به دست افتادگی می باشد و نیز این افاده ها را عسکرهای به ما التجا نموده تسلیم شدگی 500 های شیر محمد بروی ایشان سلطان متراکب زده تا این وقت کردگیان های حرکت و ارتکاب نمودگی هایشان را خودش اقرار نموده من اولی الامر بودم بنابراین کارها را اجرا نمودم گفت. ارتکاب جرم و خیانتش تکرار شده و وقتی محاربه به ممیل علیه قواعدهای حرب به قرار دیوان عسکری به موجبی از محکمه شرعیه استثمار شدگی سلب و اعدام آن قرار داده شد. 28 ربیع الاول سال 1341 مهر باش قماندان اردوی اختلال عمومی مسلمانان سامی پاشا. وقتی که کوری شیرمد باسمچی فرغانگی از ایشان سلطان روی یاری ندیده از طویل دره به قلعه خم رفته آنجا را تماما تاراج کرده به طرف افغانستان گذشته رفت. آمدی فضل مقسوم و سمی پاشا هم به درواز آوازه شد. دیری نگذشت اینها با نوکران خود به طویل دره رسیده آمده ایشان سلطان را دستگیر کردند و به قلعه خم کس فرستاده برادر ایشان سلطان ایشان سلیمان را به طریق دوستی جیغ زده آورده او را هم به حبس گرفتند. پس از آن اتهام نامه‌ای در بالا درج شده را بروی آنها خوانده گناه آنها را موافق شرع شریف ثابت کرده سحرگاهان هر دو برادر را در سر قبر محمد اکبر توخسبا که او را ایشان سلطان کشته بود به دار کشیدند. روز سفید شد. مردم به پای در آمده مرده به دار آویخته شدگان را تماشا می کردند. از میان تماشابین ها یک نفر تاجیک که به جزت های این قهرمانان به نظر عبرت می نگریست گفت بکشید تیغ تیز و بکشید یکدیگر را بروید از این دیار و ببرید دردی سر را. پیرمردی از میان تماشابینان شعری خوبی خوندی بچه باز یک بار خوان. یک بار نه بارها این شعر را خواهیم خواند لیکن با شعرخوانی کار تمام نمی شود گفت جوان. خدا توفیقشان دهد از دست ما چی می آید گفت پیرمرد. توفیق اینها توفیق گرگیز که گرگ تات نمیرد به توفیق نمی آید لیکن گرگ بمیرد و به توفیق آید گفته نشستن کاری آدمی دانانه. پس چی باید کرد؟ هر کاری که از دست آید تا که زودتر این گرگان از سر گوسفندان نیست شوند. پیرمرد نزدیکتر آمده آهسته به گوش جوان گفت جوانی اهلی می نمایی. پای مرغ چند تا؟ پای مرغ یک تا. اگر دست و پای خودت را ببرند باز یک تا. پس گوش کن. اگر می توانی خود را به کولاب رسان و به حکومتداران فهمان که فضیل قصد دارد دادر خود سداد را به سامی پاشا به بالای کولاب فرستد با برادرزاده دولتمندی عبدالقادر توغی سریق و براد اشیق آخاباشی از دو طرف به کولاب هجوم کنند. میگویند که ابراهیم و رحمان هم با اینها یک میشوند. خبر دیگر این است که ایشان رحمت دادر ایشان سلطان پس از کشته شدن برادرانش به توفیق گرگی آمده است و میخواهد که به حکومت تسلیم شده خدمت کند. خود ایشان رحمت را دیدن ممکن است؟ جوان پرسید. ممکن است لیکن آدمان فضیل خبر یابند هم همان را میکشند. بابا به 70 در آمدی از مردن چی میترسی؟ اگر آنها نکشند هم خودت خواهی مرد. بیا برویم پیش ایشان رحمت. پیرمرد جوان را همراه خود گرفته به کوهسار دوردستی برد و به پیش مغاره‌ای که گرداگردش با خرسنگ‌ها احاطه یافته بود جوان را مانده خود به درون مغاره در آمد و پس از 5 دقیقه برآمده جوان را هم همراه خود به درون مغاره در آورد و به جوانی که در آنجا نشسته بود روبرو کرده. این است ایشان رحمت گفت. ایشان رحمت
قدری چشم خود را به چشم جوان دختر ساده. مگر تا آن کسی نیستی که تو را در قشلاق ینگ قرغان به سنگساری حکم کرده بودند؟ احتمال. ببخش برادر، من اکنون توبه کردم. تو به حق من نیکی کن و عرض مرا به حکومت شورایی برسان. من برای این به طویل در آمده بودم بفهمم که عرضه تسلیم برادری تو ایشان سلطان استه دیلش هست یا ساخته. اکنون که وی کشته شده است، تو گویی که به چی نیت تسلیم می شوی؟ من غیر از تسلیم چاره دیگری ندارم، زیرا اگر من تسلیم نشوم البته فوزل یا دلاور شاه مرا خواهم کشت. جوان شیرخان که یادگار با نام دیگر داخونده بودنش به خوانندگان معلوم شد، از مغاره برآمده پیاده راه کولاب را پیش گرفت. فصل 26. سردار خوشبخت. در کوهسار خوالینگ باسمچیان منزل کردند. سمی پاشا سادات، دانیال و قرباشیان دیگر را پیش خوانده به آنها از انتظام درس میگوید. خواه در کولاب باشد خواه در اطراف کولاب، سامی میگوید باید نفران هیچ چیز را به سر خود و به منفعت خود تاراج نکنند. خواه از فقرا باشد و خواه از حکومت، هر چیزی اهمیتناکی که به دست افتد باید به قرارگاه خود دارند. پس از فتح شهر و تأمین آسایش به هر کس موافق کارش مکافات داده می شود. از روی تعلیمات سامی، سداد و دانیال باسمچیان را دسته دسته کرده به راه در آوردند و خودشان هم با دسته های خاصه خود به راه در آمدند. از همه پستر سامی سوار شده به راه در آمد و به یاوری خود تعیین کرد که هرگاه فتح کولاب میسر شود، هر چیزی مهمی که به دست افتد به واسطه آدمان خودمان به طرف افغانستان گذران. در این باره کار امروزه را به فردا مگذار که از دست این دزدان به دست ما چیزی سلامت نخواهد ماند. لشکر باسمچیان با راه پیش در پیچی پیش می رود. راه به حدی تنگ است که در بعضی جا یک اسب به زور می غنجد. به زمین اینچنان نشیب و فراز است که در بیشترین جاها انسان مجبور می شود که پیاده شده و از دم اسب گرفته بالا رود. یک طرف کوه بلندی است که قدم ماندن به ابر هم میسر نمی شود. طرف دیگری آب چقوری است که جز سنگ های غیلان کوهستان کسی به آنجا فرامده نمی تواند و اگر بی اختیار فراید یعنی غیلت دیگر به دنیا بر نمی گردد و از راه آب به مکان مقرری خاکیش می رود. وقتی که باسمچیان با همین مشکلات می رفتند، ناگاه صدای میلتیق و پولمیات بلند شد. این صدای شلیکی اسکران سرخ بود که به پیشواز سمی پاشا از کولاب می آمدند. جنگ در پیوست. پس از کوشش بسیاری عاقبت باسمچیان شکست خوردند و هر کس به هر طرف می گریخت. آنهایی هم که از تیرباران سلامت می ماندند در وقت گریز از بالای کوه سرازیر به طرف آب افتاده به مکان ابدی خود می رفتند. سامی، دانیال و سادات هم هر کدام به هر طرف گریختند. سامی در کمری که از هیچ طرف دیده نمی شد با آدمان مخصوص خود پنهان گردید. سادات خود را به تیغه کوهی کشیده منتظر عاقبت کار شده ایستاد. دانیال با نوکران کارآزموده خود به جای بسیار بدی افتاده بود. سه طرفش دیواره راست برآمده کوه بود که گویا وی را سنگ تراشان مخصوصا بریدند. طرف دیگر راه باریکی بود که از آنجا اسکران سرخ مورچوار قطار شده می برآمدند و پیشاپیش اسکران سرخ چند نفر فدایان تاجیک با داخونده می آمدند که اینها با یک چالاکی کوهستانیانه از سنگها برای اسکران سرخ سپر می ساختند. دانیال ناچار از بالا ایستاده با تیرباران کردن در آمد. حالش تنگ شد. تیرش که بیشترینش مفت می رفت قریب آخر رسید. اسکران سرخ کشته شدن خود را به نظر نگرفته با بالا روی خود دوام می کردند. عاقبت به قرارگاه دانیال رسیده باسمچیان را به زیر تیر و تیغ گرفتند. شب شد. باسمچیان زنده مانده را تاریکی شب در آغوش خود پنهان کرد. اسکران سرخ هم به قرارگاه خود برگشتند. سادات
با سفید شدن روز از جای پنهان شده خود برآمده به جنگاه 2 روزه آمده دید که در میان کشته شدگان دانیال هم با اسب خود خوابیده است و مرده او را برداشته به طرف غرم گریخت. سامی باشد خزینه خاصه خود را که در این چند ماه باش قماندانی از آخرین قوت لایموت مردم فقیر به دست در آورده بود غنیمت شمرده با مخصوصان خود به طرف افغانستان گریخت. به سبب اینکه از این مهلکه مال و جان خود را به سلامت برده بود، خود را از انور پاشا خوشبخت‌تر می شمرد. عبدالقادر، توغی سریغ و برات شیکاخاباشی که اینها هم از کویلا گریخته به خانواد افغانستان رفته بودند، در آنجا شأن و شوکت سامی پاشا را دیده باش قماندان اردوی اختلال عمومی مسلمانان در دزدی از ما هم هنرمندتر برآمد می گفتند. شما گفتار 33 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخونده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.